Hello, good morning. Today we take the next problem for SFD and BMD. A simply supported beam of span 5 meters. Now this problem is given in words. A simply supported beam of span 5 meters. So we show the span 5 meters. Now 2 point loads 5 kilonewton and 7 kilonewton and 1.5 meter and 3.5 meter from the left hand support. So this one is your 5 kilonewton and this one is your 7 kilonewton. And the distances are, this one is 1.5 meter, then this distance is 3.5 meter from LHS. So the remaining distance is 1.5 meter. Okay, and they said draw SFD and BMD showing the important values. Okay. Okay, now we have to draw SFD and BFD. Now this problem is asked in exam for 4 marks. Now before starting, now here today we take the just point load problem. Instead of UDI, we take 1-2 problem for point load. Now here first we give names as A, B, this one is C, this one is D. So first is we have to calculate reaction. Now how to find the reaction? By using the conditions of equilibrium. So this condition is already satisfied as no horizontal force is there. Then we use the second condition. Summation Fy equal to 0. Upward force we consider plus, downward force we consider minus. For this summation Fy we consider the sign conventions. Now next, now there are 4 forces. RA, RB. These two are upward, so we consider plus. And these two are downward, so we consider minus. So plus RA minus 5 minus 7 plus RB equal to 0. So RA plus RB equal to 12. So this is your first equation. So this equation shows that the total load acting on the beam is 12 Newton. So out of this 12 Newton, some value is taken by RA and remaining value is taken by RB. Now how to calculate that values? So for that we use the third condition. That is summation MA equal to 0. Algebraic sum of moments about any point. And that point we consider A is equal to 0. The sign convention for this is clockwise moment we consider plus, anti-clockwise moment we consider minus. So here, this is the point where we are taking the moment. So RA into 0, why 0? Because this force passes from the same point. Now the next force, we turn this force. Now this force produces clockwise movement towards A. So plus 5. Now how to calculate moment? Moment equal to force into distance. So 5 into 1.5. Next, this one also produces clockwise movement plus 7 into 3.5. Now this one is produces anti-clockwise movement. So minus RB into 7 equal to 0. So this one is 7.5 total. 7.5 plus 24.5 is equal to 7 RB. So therefore RB equal to this 24.5 and the answer is RB equal to answer is RB equal to 6.4 kilonewton. Now we put this value in equation 1. So RA equal to 12 minus 6.4 and the answer is 5.6 kilonewton. Okay. So okay. So now this RB is 6.4 and RA is equal to 5.6 kilonewton. So this is the
basic part. First, we have to calculate reactions. Now, the next part. Shear force calculation and bending moment calculation. Now, to do the shear force calculation, now what is the sign convention? So, we have seen in last lecture that the left side upward and right side downward, we consider positive shear. Left side downward and right side upward, we consider negative shear. Okay. So no necessary to keep in mind both the sign conventions. We are looking from the first direction only, that is left direction. So only we can keep the sign convention from left side. Now, how to do the shear force calculation? काय करायचं आपल्याला प्रत्येक पॉइंटच्या लेफ्टला आणि राईटला काय करायचं सेक्शन घ्यायचं. So we take the first section, that is shear force at left of A, that is equal to 0. Why 0? आपण इथे सेक्शन घेतोय. Shear force म्हणजे काय? फक्त addition of all the forces on the left side or on the right side of section. आता आपण इथे काय पाहतो लेफ्ट साइड कडून. मग लेफ्ट साइड कडून म्हटलं तर इथे एकही फोर्स नाहीये. सो द शियर फोर्स ऍट A is 0. आता पुढचं सेक्शन आपण घेणार आहे या एच्या जस्ट राईटला इथं. पण पाहणार आहे कुठून? लेफ्ट साइड कडूनच. सो शियर फोर्स ऍट राईट ऑफ A. आता इथे सेक्शन घेतोय पहा. हा एकच फोर्स आहे आणि तो आहे 5.6 किलो न्यूटन. आता लेफ्ट साइड अपवर्ड म्हणजे काय प्लस. So this force is 5.6 kilonewton. आता पुढचं सेक्शन कुठे घेणार आपण? C च्या लेफ्टला. इथे सेक्शन घेतोय. आता पहा ही व्हॅल्यू आपण इथपर्यंत कॅल्क्युलेट केली. किती आली? 5.6. There is no force between this right of A to the left of C. मध्ये एकही फोर्स नाहीये. So this value of shear force remains same up to left of C. So we can directly write here 5.6 kilonewton. Shear force at left of C, that is 5.6 kilonewton. आता आपण पुढचा सेक्शन घेणार आहे C च्या जस्ट राईटला. इथं सेक्शन घेतोय. आता इथपर्यंतच्या कॅल्क्युलेशन्स आपल्या झाल्या. पण आता इथून इथे जाताना काय झालं आपल्याला? हा फोर्स मध्ये आला. आता हा फोर्स घेताना हा प्लस घ्यायचा का मायनस घ्यायचा? लेफ्ट साइड डाउनवर्ड मायनस. सो नाउ वी राइट शियर फोर्स ऍट राईट ऑफ C. आता हे 5.6 आपली इथपर्यंतची व्हॅल्यू आलेली आहे ती घेतली. त्याच्यातून हा 5 मायनस केला म्हणजे हे आन्सर आलं 0.6. आता घेऊया पुढचं सेक्शन ह्या D च्या लेफ्टला म्हणजे इथं. आता पहा इथपर्यंत कॅल्क्युलेशन झालं आपलं राईट ऑफ C ला. इथून ते इथपर्यंत शियर फोर्स रिमेन सेम. सो वी डायरेक्टली राइट शियर फोर्स ऍट लेफ्ट ऑफ D, दॅट इज 0.6. आता आपण सेक्शन घेऊया D च्या राईटला. मग आता इथपर्यंत कॅल्क्युलेशन झाल्यात आपल्या. शियर फोर्स ऍट राईट ऑफ D. इथपर्यंत कॅल्क्युलेशन झालाय. त्या किती आहे? 0.6. आता आपण इथून इथे जातो. मग आता हा फोर्स मध्ये आला. आता हा काय करायचा? प्लस की मायनस? लेफ्ट साइड डाउनवर्ड मायनस. सो -7. सो आन्सर इज -6.4 किलोन्यूटन. आता पुढचा सेक्शन घेऊया आपण त्या B च्या लेफ्टला. मग आता इथे मध्ये कुठलाही फोर्स नाही. इथपर्यंत कॅल्क्युलेशन झाल्या. So this force remains same up to left of B. So shear force at left of B remains same. That is -6.4 kilonewton. आता इथून जाऊया आपण या B च्या राईटला सेक्शन घेऊया. Shear force at right of B. आता हे -6.4 इथपर्यंत आले ते घेतले आपण. आणि त्याच्यामध्ये आता हा फोर्स ऍड होईल. तो प्लस का मायनस करणार? लेफ्ट साइड अपवर्ड प्लस. So plus 6.4. So answer is 0. म्हणजे आपण जिथून स्टार्ट केली 0 तिथे एंड कुठे आला? 0 ला आला बेस लाईनला. प्रत्येक पॉइंटला पहा तुम्ही दोन व्हॅल्यू येतील. एक लेफ्टला एक राईटला. इट इज व्हेरी इझी टू प्लॉट. म्हणजे जिथून स्टार्ट केला तिथंच आपण एंड केला 0 ला. नाउ हाऊ टू ड्रॉ द डायग्राम. नाउ एक्सटेंड ऑल द लाईन्स. या सगळ्या लाईन्स आपण अशा आहेत तशा एक्सटेंड करून घेऊया. Now take a baseline. Length of the baseline equal to span of the beam. आपण नाव देऊयात आहे ही A, B,
सी आणि डी. आता जसे पॉइंट आले तसे प्लॉट करत जाऊया. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू बेसलाईनच्या वरती, निगेटिव्ह व्हॅल्यू बेसलाईनच्या खाली. आता ए ला पहिली लेफ्टची व्हॅल्यू 0. आता हे जे दोन सेक्शन आहेत प्रत्येक पॉइंटच्या लेफ्टला आणि राईटला ते इतके जवळ आहे दॅट वी कॅन शो ऑन अ सेम लाईन. म्हणजे आता पहिली ए ची लेफ्ट आली 0, ए च्या राईटला किती व्हॅल्यू आहे 5.6 प्लस सो अबव द बेसलाईन. सो अप्रॉक्सिमेट आपल्याला हे काढायचंय, मोजून काढायचं नाही पण प्रोपोर्शनेट काढायचं. आता सी च्या लेफ्टला 5.6. आता ही आणि ही व्हॅल्यू सेम दाखवायला पाहिजे कारण दोन्ही 5.6 आहे. म्हणजे काय झालं, इथून आपण वरती गेलो, इथून इकडे गेलो. आता पुढची व्हॅल्यू सी च्या राईटला 0.6 प्लस म्हणजे बेसलाईनच्या वरतीच 0.6 म्हणजे खाली आलो. आता डी च्या लेफ्टला परत 0.6 आहे प्लस म्हणजे इथे, म्हणजे आपण इकडून इकडे गेलो. आता डी च्या राईटला आता -6.4 आहे म्हणजे बेसलाईनच्या खाली, ह्याच्यापेक्षा थोडं जास्त. सो 6.4 म्हणजे इथून आपण असं खाली गेलो. आता बी च्या लेफ्टला -6.4 म्हणजे इथे सेम -6.4 इकडून इकडे गेलो. आणि बी च्या राईटला 0 म्हणजे 6.4 पासून आपण वरती गेलो. म्हणजे आपण जिथून डायग्राम स्टार्ट केली 0 तिथे एंड केली 0. These values are plus, these values are minus. हे 6.4 नथिंग बट -6.4 बेसलाईनच्या खाली म्हणजे मायनस. आता नेम ऑफ द डायग्राम इज एसएफडी. आता ही डायग्राम व्यवस्थित समजून घ्या. जरी तुमच्याकडे कॅल्क्युलेशन्स नसतील तर ही डायग्राम बरोबर की चूक आपण इथे पाहिल्या समजू शकतो. कसं समजू शकतो पहा. आता ही जेवढी रिॲक्शन आहे 5.6 हा एवढा शेअर फोर्स आहे ते केला. आता पहा मध्ये ए टू सी पोर्शन मध्ये एकही फोर्स नाहीये, नो फोर्स इज ऍक्टिंग. मग एसएफडी डायग्राम कशी आली, 5 हॉरिझॉन्टल लाईन आली. जिथे पॉइंट लोड ऍक्ट होतो आता सी ला पॉइंट लोड ऍक्ट झालाय. At this point shear force suddenly get change. Shear force diagram काय झाली आपली suddenly change झाली 5.6 पासून 0.6 पर्यंत. C to D portion मध्ये again no force is acting. So the diagram is a horizontal line. D ला परत point load act झालाय. So shear force diagram suddenly get change. Again D to B there is a no force is acting. So the diagram is a horizontal line. Again at B point load nothing but reaction is acting. So diagram suddenly get changed on the same straight line. So name of the diagram is shear force diagram. आता तुम्ही जर पाहिलं इथं अजून ती पॉइंट आहे, इथं काय झालंय बघा, shear force चेंज झाला प्लस कडून मायनस कडे गेला. तसं होताना तो एका ठिकाणी 0 झाला डी ला. सो हा पॉइंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट? बिकॉज द पॉइंट वेअर shear force is 0 bending moment is maximum. Now I hope you understand all the calculations. प्रत्येक पॉइंटच्या लेफ्टला राईटला आपण कॅल्क्युलेशन्स केल्यात. थोड्याशा लेंथी वाटतात पण याच्यावरून डायग्राम काढणं खूप सोपं जातं. फक्त काय करत गेलो आपण, फोर्सेसचे ऍडिशन करत गेलो. जस्ट ऍडिशन म्हणजे इथे होतो तेव्हा 0, इथून इथं गेलो तेव्हा हा फोर्स घेतला, इथून इथपर्यंत गेलो तोच फोर्स राहिला, त्यामध्ये फोर्स नाही. इथून इथं गेलो तेव्हा चेंज झाला कारण हा फोर्स मध्ये आला. इथून इथपर्यंत गेलो पुन्हा मध्ये काहीच फोर्स नाही, व्हॅल्यू रिमेन्स सेम. इथून इथं गेलो पुन्हा ह्या फोर्समुळे इथला शेअर फोर्स चेंज झाला. इथून परत इथपर्यंत शेअर फोर्स सेम राहिला. इथून पुन्हा इथं गेलो शेअर फोर्स व्हॅल्यू चेंज झाली आता या रिॲक्शनमुळे. सो दिस इज युअर शेअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. नाउ वी गो फॉर बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन. आता बेंडिंग मोमेंट साठी साइन कन्व्हेन्शन काय आहेत बघा. हे शियर फोर्सचे साइन कन्व्हेन्शन. आपण चौथं साइन कन्व्हेन्शन आहे. समेशन एफ वाय चं साइन कन्व्हेन्शन पाहिलं, अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड मायनस. नंतर मोमेंट साठी पाहिलं क्लॉकवाईज मोमेंट प्लस अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट मायनस. कधी? टू फाइंड द बीम रिॲक्शन. तिसरं पाहिलं शियर फोर्स. नाउ द फोर्थ वन इज फॉर बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन काय साइन कन्व्हेन्शन? लेफ्ट साइड अपवर्ड म्हणजे लेफ्ट साइड क्लॉकवाईज, राइट साइड अँटी क्लॉकवाईज. This one produces positive bending moment आणि left side
लेफ्ट साइड अँटी क्लॉकवाईज आणि राईट साइड क्लॉकवाईज निगेटिव्ह बेंडिंग मोमेंट. सो सिंपल लक्षात काय ठेवायचं, अपवर्ड फोर्स तो कुठेही असू दे, लेफ्टला नाही तर राईटला, इट प्रोड्युसेस पॉझिटिव्ह बेंडिंग मोमेंट. आणि डाऊनवर्ड फोर्स तो कुठेही असू दे, लेफ्टला किंवा राईटला, इट प्रोड्युसेस निगेटिव्ह बेंडिंग मोमेंट. आता पहा, या सिम्पली कुठे कुठे बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन करायच्या, सपोर्टला जिथे पॉइंट लोड ऍक्ट होतो तिथे, जिथे युडीएस स्टार्ट होतं तिथे, जिथे युडीएस संपतं तिथे, आणि जिथं शिअर फोर्स 0 असतो. कुठे कुठे, द पॉइंट वेअर पॉइंट लोड इज ऍक्टिंग, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूडीएल, द एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल अँड द पॉइंट वेअर शिअर फोर्स इज 0. आता इथे कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत बघा. आता ए आणि बी काय सांगू शकतो आपण, बेंडिंग मोमेंट ऍट ए, बेंडिंग मोमेंट ऍट बी इज इक्वल टू 0. व्हाय 0? दॅट इज सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्टला बेंडिंग मोमेंट किती असते, 0 असते. कारण इथं जर सेक्शन घेतला आपण तर इकडे लेफ्ट साइडला एकही फोर्स नाहीये, म्हणजे त्याची मोमेंट काय असणार आहे, 0. आता नेक्स्ट घेऊया आपण सी ला, बेंडिंग मोमेंट ऍट सी. आता पहा इथे मोमेंट घ्यायची. आता शिअर फोर्सला कसं आपण गेलो होतो सेक्शनच्या कुठल्याही पॉइंटच्या लेफ्टला आणि राईटला, तसं न करता बेंडिंग मोमेंटला आपण काय करतो, त्या पॉइंटला सेक्शन घेतो. आता घेऊया सी ला, पाहणार कुठून, लेफ्ट साइडने. आता मी ही फिगर काढते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, कॅल्क्युलेशन तुम्हाला अजून कन्सेप्ट क्लिअर होतील. दिस वन इज युअर सी. हा फोर्स आहे 5 किलो न्यूटन. हे डिस्टन्स आहे तुमचं 1.5 मीटर. आर आहे तुमचा 5.6. हे प्रत्येक वेळेस काढायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला हे इझी कन्सेप्ट क्लिअर व्हावा म्हणून फिगर काढतोय. मी फिगर काढता सुद्धा यू कॅन डू द कॅल्क्युलेशन. आता कुठं घेणार आहे आपण सेक्शन, या सी ला घेणार आहे. हा म्हणजे मोमेंट कुठे काढणार, सी ला. आता हा जो 5 किलोमीटर फोर्स आहे हा काय झालाय, या सी मधूनच चाललाय, म्हणजे याचा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय आहे, 0. सो दॅट फोर्स गेट कॅन्सल्ड. म्हणजे किती फोर्स आहे, फक्त लेफ्टला एकच आहे. मग मोमेंट कशी काढतो आपण, फोर्स इंटू डिस्टन्स. कुठपर्यंत डिस्टन्स, फोर्स पासून त्या पॉइंट पर्यंत जिथं मोमेंट घेतो. सो दिस डिस्टन्स इज 5.6 इंटू 1.5. आता प्लस की मायनस. आता हा फोर्स काय, अपवर्ड. अपवर्ड फोर्स काय करतो, प्रोड्यूस पॉझिटिव्ह मोमेंट. सो दिस आन्सर इज 5.6 into 1.5, 8.4. This moment is 8.4 kilonewton meter. आता पुढे मोमेंट घेऊया डी ला. आता डी पर्यंतची फिगर मी परत काढते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हा परत ए पॉइंट. आता आपण डी ला बीम तोडतोय, सेक्शन घेतोय म्हणजे आपण इमॅजिन करतोय तिथे बीम ला कट करतोय आपण. 7 किलो न्यूटन. हा तुमचा 5 किलो न्यूटन. हे डिस्टन्स आहे 1.5 मीटर. बी पर्यंत डिस्टन्स आहे 3.5 मीटर. आर आहे 5.6. आता पहा आपण सेक्शन घेतलाय डी ला. ओके, म्हणजे आता हा जो फोर्स आहे 7 हा डी मधून चाललाय. सो त्याची मोमेंट काय येणार आहे, 0. सो दिस फोर्स गेट कॅन्सल. आता राहिला हा आणि हा फोर्स. आता मोमेंट डी ला आय राईट हिअर. आता पहिला फोर्स इंटू डिस्टन्स 5.6 इंटू आता किती डिस्टन्स आहे 3.5. हे डिस्टन्स 3.5. आता मोमेंट प्लस का मायनस, अपवर्ड फोर्स आहे. सो मोमेंट इज पॉझिटिव्ह. आता हा डाऊनवर्ड चाललाय म्हणजे याची मोमेंट काय येणार आहे, निगेटिव्ह. सो मायनस. आता फोर्स इंटू डिस्टन्स 5. आता हे डिस्टन्स किती राहील बरं, 2. संपले. आता फोर्स इंटू डिस्टन्स, फोर्स इंटू डिस्टन्स. सो व्हॉट इज दिस मोमेंट, डी ची मोमेंट किती येते, 9.6. द मोमेंट इज 9.6 किलो न्यूटन मीटर. जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर पहा या दोन्ही मोमेंट कशा आहेत, पॉझिटिव्ह. सिम्पली सपोर्टेड बीमला ऑलवेज द मोमेंट रिमेन पॉझिटिव्ह बिकॉज सिम्पली सपोर्टेड बीम बेंड्स इन अ सॅगिंग मॅनर. ती कधी निगेटिव्ह येत नाही. आली तर समजायचं आपल्या कॅल्क्युलेशन काहीतरी चुकताय. नाउ वी ड्रॉ द बीएम डायग्राम. So loading diagram, below that loading diagram we draw SFD and below SF diagram we draw BMD. Again same baseline A, B, C, D. Positive value above the baseline, negative value below the baseline. आता simply supported diagram, simply supported beam ला ही डायग्राम बेसलाइनच्या खाली कधीही येत नाही. Why?
because all the values are plus. सगळ्या मोमेंट कशा येणार आहेत प्लस. So this diagram is always above the baseline. आता A ला 0, B ला 0. आता C ला 8.4 approximately. आणि D ला 9.6. Now how to join? By inclined straight line. So plus name of the diagram BFD. आता तुम्ही ऑब्झर्व करा. आपण हा पॉइंट पाहिला होता D. हा D पॉइंटला शिअर फोर्स किती आहे? 0. The value of shear force at D point is 0. So that point is very important. The point where shear force is 0, the bending moment is maximum. म्हणजे तुम्ही C आणि D ला कॅल्क्युलेशन केला. C पेक्षा बेंडिंग मोमेंट D ची कशी आली? जास्त. तुमचं जर चुकून C ची मोमेंट जास्त आली असती तर समजायचं कॅल्क्युलेशन समथिंग गेट रॉंग. बेंडिंग मोमेंट कुठे जास्त पाहिजे? जिथं शिअर फोर्स 0 आहे. सो the maximum bending moment at D point 9.6. So hope you understand. अगदी सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत, very easy. Okay. So in next lecture we take the next problem. Thank you.